So hello and welcome back to our channel Active Catalysts. In this video, we will be discussing Module 1 SCPM important questions. I will also be telling the tricks to remember the answers. But I'm really sorry because I couldn't provide the handwritten notes because I did not get sufficient time to prepare it. Okay, but don't worry, let us go ahead with the printed notes only. I'll make it easy. Trust me, because if you trust, you can study it. Okay, yeah, so we hardly have 17 questions, and among 17 you can consider first 13 questions to be compulsory. Okay, remaining you can skip because all first 13 questions are picked from question papers only. And if anything happens, like if camera is not proper or something, kindly adjust because I don't have the proper tripod. I have kept it on the wall actually. Okay, so yeah, and even adjust with the camera quality because something was wrong with the lens as well. Okay, let's start with the first question. See, in this subject, whatever they can ask, either they can ask with what is this, still you should explain from basics only, because in scheme of evaluation they have given marks for that. Okay, so let me get started. The first question is, explain software process in software engineering, highlighting the importance. So I have also written the page numbers. This notes is already uploaded in the drive link. If you don't have it, I will upload it again. Okay, yeah, leave everything now. Let's concentrate on the studies. In first question, they have asked what is software process, and you need to highlight the importance of software engineering. Okay, so it's there in page number 8. See, software process is nothing but it is collection of three things, that is action, activity and tasks. Even if it is not visible, please adjust. Okay, because I don't know like how much of the portion is visible. So yeah, three things, that is actions, activity and tasks together make process. Now what is action is, you're going to, before action I'll tell what is activity. Okay, activity is nothing but you're communicating with the stakeholders and gathering the requirements. And action, you're doing some action, that is you're going to develop something, develop architectural model. And last one is task. Task is to conduct the test. Okay, three things you have to remember. Write these three definitions neatly. Then they have asked importance of software engineering. So importance would be something like, you should tell why software engineering is important. So basically that answer is not there in notes, they have asked generally. For that I have written some points. Or you think generally why software engineering is needed in the real world. If something product is produced, we need to have good quality and it should be available to customers in less cost. So cost reduction, and it should be delivered within less time. If we follow some software engineering processes and all, it is possible, right? Yeah, and even maintainability, reusability, reliability, all things you can write. So ಈ ಆನ್ಸರಿಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 5 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಓನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಬಟ್ ಓನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಓಕೆ, ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇದು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, 5 ಜೆನರಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ CPMCD, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈಚ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಎನಿವೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? They can be any business person or any companies, anyone who is going to purchase what you develop, ಅವರು stakeholders.
ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ದೆಮ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್, ಅದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ದಿಸ್ 2 ವರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ SCPM ಅಲ್ಲಿ. ರಾದರ್ ದನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಪೇಜಸ್, ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಕಡಿಮೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೀವರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ವಿ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಮೆನಿ ವರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೀ ವೆದರ್ ಇಷ್ಟೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನಂತರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಏನೇನಾಗ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ: ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು 3 ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಆ ಥರ ಬರೀಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಿತ್ಸ್. Maybe I should have cut the video and all, but really sorry. ನನ್ನ ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಬೆಳಗಾಗುತ್ತೆ. So just take it in the perspective of studies only for the study purpose I'm telling this trick. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Imagine you are in a relationship, okay, for software myths, and the story, okay, the relationship story name is The Reason It All Exists. Okay, and you're going to kiss. So that is, keep it simple, stupid. Once you're kissing, you will maintain the vision. Just imagine, okay? Yeah, maintain the vision. Then remember, what you produce will others consume. I hope you're understanding it. And be open to the future. That means you are going to stay together like that, something. And plan ahead for reuse. Then think whether to do all this nonsense or not. Something like that, you have to remember it. There are 7. Okay, just know the heading, and inside you can write shit. They will not even look into the content. Basically, see, I don't know whether you know. Okay, in a day one teacher will check around 100 papers. That too they will check in a monitor. I mean, in the monitor your papers will be displayed. So just imagine, are they going to sit and read every lines? No, right? They hardly read first module content. So I always tell, in first module try to read properly. Like at least the keywords make sure you're using properly. Second module inda know the main headings, ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಬರೀರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಲೈಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫುಡ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಲ್ಯೂಷನರಿ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡೆಲಿಂದು ಅವರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So in case of incremental model, we are going to divide it into small increments. So in each increment we are going to get updated product that we are going to develop. So in first case we will make one core product, and in each increments we are going to improve the same one. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯಾವಾಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ನಾವು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಇಟರೇಟಿಂಗ್ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಟೈಮ್ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟು, ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಟ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಇಷ್ಟು ಬರೀತೀರಾ, ಓಕೆ? ದೆನ್ ಇವಾಲ್ಯೂಷನರಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಇವಾಲ್ಯೂಷನರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಓಕೆ? ಬಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಆರೋಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಿಬೇಕಷ್ಟೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಅದೇ, ಬಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರೀರಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಓಕೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಬೇಕು, ವಿತಿನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮೇನ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಓದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಬರೆಯೋದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ, ಓಕೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಆನ್ಸರಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ನಾನು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಥರ ಇತ್ತು. ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೋಡೋಣ, ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಓಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದೆನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇಷ್ಟು 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಬರೆದು ಒಳಗಡೆ ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೀರಿ, ಯಾರೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೂಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಯೂಸರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೇನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ಗಿಂತ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬೆಟರಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀರಿ. ವೆದರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಟು ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಆ ಥರ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ನೀವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸೇಮ್, ಓಕೆ? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಓಕೆ? ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಪೈರಲ್. ಓಕೆ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಿಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬರಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಹೆಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ, ಓಕೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಾಟರ್ಫಾಲ್. ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಲೈಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೈರಲ್ ಮಾಡೆಲಿಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳಿದರು, ಓಕೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ಫಾಲನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ದ ಸ್ಪೈರಲ್, ಓಕೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಸ್ ದ ರಿವಿಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮೇ ಬಿ ಯು ಫೀಲ್ ನ್ಯೂ, ಬಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೇಟರ್ ಪೇಸಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ and you can develop fast. This model is not risk driven. In case of risk driven, you cannot use it, okay? And they can ask difference with anything, okay? Either waterfall or spiral, and along with that you should be studying V model also, okay? So in case of V model, nodi ee kade ella testing agutte, ee kade ella designing athwa modeling agutte. ಆ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಮಾಡಲ್, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಿದೆ ಇದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇ ಇಫ್ ಯು ರಿವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಓಕೆ? ದೆನ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೈರಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರದು ಅಂದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮಾಡಿ.
ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಮತ್ತು ಇದು ಯಾಕೆ ಲೈಕ್ ನೀವು ಇದು ಬರೀತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈರಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಲೈಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಇನ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ದೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ linear approach. Okay, and this comes under evolutionary model. ಸೊ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ, ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಪೈರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೆರಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ PYQ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೇ ವೆಬ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಿಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿ PWA. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು PW ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಅವಾಗ ನೀವು ಬೈಕೊತೀರಾ ಸಾಯಿ PWA ಅಂತ, ಸಾಯಿಲಿ ಆ ಥರ. ಸೊ S is for system software, application software, embedded software, then engineering or scientific software, then product line software, web application, and artificial intelligence software. So ಒಳಗಡೆ ಏನೇ ಬರೀರಿ, no one is going to read, but main headings important. Fine. Okay, next software 7 principles ಇದೆ. I think I've told you this. Page 12. Yeah, I've told Allah. I've told. Then, yeah, evolutionary process models ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 2 ಇದೆ. ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೈರಲ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಓವಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಆಯಿತಾ? ಯಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದೆನ್ ಓಕೆ, ಲೇಯರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ 4 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. TM-PQ. ಓಕೆ, ಲೇಯರ್ಸ್, ಟೈಮು, PQ ಆ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, TM-PQ. ಸೊ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫೋಕಸ್, ಇದೊಂಥರ ಬೆಡ್ ರಾಕ್ ಇರೋ ಥರ. Process is like pillars for the software engineering, and tools you can just write like what technologies you're going to use, what either it is automated tools or semi-automated tools. And when it comes to methods, like how we are going to approach. Then when it comes to process, the process activities ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, action, activity, task, ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ದೆನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಪೇಜ್ 2 ಅಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರಿಬೇಕು, ವೈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಡ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ, ವೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ and it may cost more if you want to improve it, but in case of software it may not cost more. ಆಯಿತಾ? ಫಿಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ. ದೆನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡಸಂಟ್ ವೇರ್ ಔಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಡಿಟಿಯೋರೇಟ್. ಡಿಟಿಯೋರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ದೆನ್ ಈಗ 2 ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಹಾಕಿ. ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಡ, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ 7-8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೆನ್ ಈ 2 ಗ್ರಾಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಬಿಲ್ಟ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಹಾರ್ಡ್ವೇರನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಗುಡ್ ವೇ ಅಲ್ವಾ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲ್ಲ.
Software doesn't wear out, but it does deteriorate, and it is custom built rather than being assembled from the components. Then umbrella activities. Okay, umbrella activities is here. So it is SRQT, MCRW. Okay, SR is QT and MCRW. So full forms ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡೋ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ. ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್, ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರಿವ್ಯೂ, ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ರೀಯೂಸಬಿಲಿಟಿ, ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಬಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಮೀನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಹ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ರಿವೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, then we have next one, that is software design process model, page number 15. See, if they ask umbrella activity, you have to explain these activities, whatever I told before. If they ask you this thing, general process model, then it is this explanation. So software process, which is followed by process framework and umbrella activities. So umbrella activities can be divided into framework 1 and framework 2. In that we will identify what is the work, we will complete it, we will check it. Same explanation is written. Okay, umbrella activities andre ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಬರಬೇಕು. If they ask general process model, then we have to explain this. Okay, then they have asked concurrent and specialized model separately. Concurrent is nothing but two activities happening at the same time, right? So here also same thing you will do. So something is awaiting for, okay, I'll start from here. You are developing something, simultaneously something else will also happen. Okay, so two cases you are going to consider and do it. And in case of specialized, in specialized we have component based model. So component based model alli actually diagram illa, but I'll tell you what it is. So first in ಮಾಡ್ತೀರಾ, you're going to research the available components. Okay, what are the elements or components that you are going to require. Okay, then next is you are going to check what may be the integration issues. Then you will go for architecture. Once you understand the architecture, then you will integrate it and you will test it. Ashte. Okay, then we have process patterns. Okay, so process pattern ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು not that important question, but they can ask. ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ NFT, IPS, RRK. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ NFT, IPS, RRK, ನೇಮ್, ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್, ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಟಾಸ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಪೇಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. You may ask, I cannot remember this only, how will I remember this? There is no other way. Ashte. Then legacy software is not that important. It is one of the outdated concept which is not asked at all. But still I want to tell about it because they might ask, right? Yeah. Legacy software is nothing but one of the oldest programs that was developed over many decades ago. And it was also focusing on quality only, but still the quality was poor because they did not have proper designing facilities, no proper code implementation, no documentation, no proper test case, no proper results. So that is only legacy. So as that time passes, the legacy software went on developing. In what perspectives? We improved quality, we made good tests. As the business increased, as the requirement of the stakeholders increased, all these kind of things increased. Again, with respect to communication planning, same thing you are going to improve. How you are going to tell
how it improved ಅಷ್ಟೇ. That's it for the first module. So we'll meet with the second module in the next video. This notes I've given in the description. You can refer that.